Hi, good morning all. So today we are dealing with our nodal analysis. That is, today is our third session on revision on basic electrical engineering, and today we are going to study what is a or we are going to revise what is a nodal analysis, and we are going to practice some five problems. Then I will put a test paper. Okay. So what are we going to do in nodal analysis is in mesh analysis we were using the mesh currents. Mesh was the smallest loop possible, and the current through that mesh we call it as mesh currents, and we use Kirchhoff's voltage law to solve that mesh currents. While in a node voltage method or a nodal analysis we are employing Kirchhoff's current law. In that method or in the nodal method we are taking branch currents, while we were doing mesh currents in mesh analysis. In nodal analysis we are taking branch currents. Okay, so we are giving direction to the branch currents, and then we will apply Kirchhoff's current law. In mesh analysis we used Kirchhoff's voltage law, but in nodal analysis we are using Kirchhoff's current law. Okay, so as if the voltage is, if all the sources are voltage sources, then it is easy to perform mesh analysis. Similarly, if all the sources are current sources, then it is easy to perform nodal analysis. Okay, and if there is a voltage source in a node, then we have to convert it into corresponding current, or we are writing the equations in form of current. I is equal to V by R, like that we are writing the equations. Okay, so how can we find out whether nodal analysis is good for our circuit or mesh analysis is good for our circuit? For that we have to compare the two equations, that is number of meshes minus number of branches plus 1 gives the number of equations to solve a circuit using mesh analysis, whereas number of nodes minus 1, that is reference node, will give the number of equations required to solve that particular nodal analysis. Whichever value we are getting the lesser number, then we use that. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരേ സർക്യൂട്ടിനകത്തെ മെഷ് എണ്ണും. മെഷ് മൈനസ് ബ്രാഞ്ചിലെ റെസിസ്റ്റീവ് ബ്രാഞ്ചസ് പ്ലസ് 1 എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോഡ്സ് എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് നോഡ്സ് -1 എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. ആദ്യം കിട്ടിയ എക്സും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വൈയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കും ഇഫ് ദ സോഴ്സസ് ആർ കറണ്ട് സോഴ്സസ് ഓർ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ്. അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു use Kirchhoff's current law, or it is better to use this nodal analysis. അല്ല എല്ലാം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ we will go for our mesh analysis. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് ഇക്വേഷൻസ് ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്ന ആ രണ്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മെഷ് അനാലിസിസ് വേണോ നോഡൽ അനാലിസിസ് വേണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കുറവ് ഇക്വേഷൻസ് ഏതിലാണോ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കും. ഓക്കെ, സോ നോഡൽ അനാലിസിസ് പ്രൊസീജിയർ ഈസ് എങ്ങനെയാണ്? വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾ ദി സർക്യൂട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് അൺനോൺ വേരിയബിൾസ്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അൺനോൺ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താ? വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നോഡ്സ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റെഫറൻസ് നോഡ് ആൻഡ് പുട്ട് ദ റെഫറൻസ് നോഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട് വോൾട്ടേജ് 0 വോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ബാക്കി എല്ലാ നോഡ്സിലുള്ള വോൾട്ടേജും കൊടുക്കും. ഇപ്പം ബാറ്ററി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം. ഇല്ല, ബാറ്ററി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ നോഡിൻ്റെ പേരനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും. ഇപ്പം നോഡ് 2, 3 എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തെങ്കിൽ V2 V3 എന്ന് കൊടുക്കും. ഇല്ല, നോഡ് എ ബി എന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ VA VB എന്ന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ നോഡിലും കൊണ്ടുപോയി വി ആർ അപ്ലൈയിങ് കിർച്ചോഫ്സ് കറന്റ് ലോ ഫോർ ഈച്ച് നോഡ്. ഇത്രയും വലിയ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇതിനെ ഒന്ന് പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ഐ ഹാവ് കൺവേർട്ടഡ് ദ സെയിം ടു എ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓൾ ദ നോഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ സെറ്റ് ദ റെഫറൻസ് നോഡ്. സോ റെഫറൻസ് നോഡ് ഈസ് ദ നോഡ് ടു വിച്ച് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ്.
ഓക്കെ, റെഫറൻസ് നോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എലമെൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത നോഡ് റെഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നോഡ്സ് ആൻഡ് വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റെഫറൻസ് നോഡ്. ദെൻ വി ഹാവ് ടു അസൈൻ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ കറണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. ഒരിക്കലും ആ ഡയറക്ഷൻ അസ്യൂം ചെയ്താൽ വി വിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് ആസ് like that. Okay, എന്നിട്ട് we will apply the Kirchhoff's current law and we will solve as if we have done for our mesh analysis in the matrix method. So for example, if I am taking this circuit, by circuit there is one current, one voltage source, that is Vs, R1, R2, R3, R4. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓൾ ദ നോഡ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ് നോഡ്സ് വരും? R1ൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു നോഡ് വരും, നെക്സ്റ്റ് ഒരു R2ൻ്റെ മുകളിലൊരു നോഡ് വരും, R3 ആൻഡ് R4 കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തൊരു നോഡാണ്. നോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നോഡ് ഈസ് എ ഇൻ്റർ കണക്റ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് 2 or more എലമെൻറ്റ്സ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് നോഡ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോഡ്സ് വെച്ചത് നോക്കിക്കേ. So first step എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have to identify all the nodes and the reference node. I make you remember that reference node is the node connecting large number of elements. It is ഒരു എല്ലാ നോഡിലും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ നോഡിലെ എലമെൻറ്റ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഫോർ നോഡ് 1 there are 2 elements connected to it. Node 2 1 2 3 3 elements are connected to it. Node 3 1 2 2 elements are connected to it. Node 4 there are 3 elements are connected to it. അപ്പം we can take node 2 or node 4 as the reference node. അപ്പം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി I am giving one more suggestion that it is better if we are connecting the reference node directly to the battery. ബാറ്ററിയിലേക്ക്, അതായത് എസ്പെഷ്യലി നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് നല്ലത്. ഇല്ല, ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷനൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ it is much easier to solve the circuit. So I repeat, for the reference node we have to select the node connecting the largest number of the elements, and also it is good if it is connected to the source directly. Okay, so first step we are identifying all the nodes and we are marking the reference node, and in the second we have to identify the current flow and polarities. See, I have identified the current. I have identified current I1 flowing into the node V2, I3 flowing away from the node, and I2 flowing away from the node. Once these directions are kept, then we have to apply Kirchhoff's current law. How we will apply Kirchhoff's current law? The amount of current entering the junction is equal to the amount of the current leaving the junction. What is that law? That law is Kirchhoff's current law. So I am taking all those entering as positive. എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ്, ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. So all the currents entering the node is taken as positive and all the currents leaving the node is taken as negative. Okay, so then after applying Kirchhoff's current law, what I have to do? I have to employ my equations. Look, I am applying Kirchhoff's current law at node 2. Do we have to apply the Kirchhoff's current law at node 1? 1ൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, 1ൽ ഡയറക്റ്റ് അവിടെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, VS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം പിന്നെ 1ൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. V1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ VS ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം പിന്നെ V1 is equal to VS എന്ന് ഞാനങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്തു. I have assumed that V1 is equal to Vs, and then what I have to do? I have to apply Kirchhoff's current law. So Kirchhoff's current law അനുസരിച്ച് applying Kirchhoff's current law at node 2, I1 is equal to I2 plus I3, because I1 is the only incoming current and I2 and I3 are the outgoing current. So I1 is equal to I2 plus I3. So I1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം V1 to V2, വിച്ച് മീൻസ് V1 ഈസ് ഹാവിങ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ കറണ്ട് എപ്പോഴും കൂടിയ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് കുറവ് പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? I1 V1 നിന്ന് V2വിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ V1 മൈനസ് V2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് R1. സിമിലർലി I3 എടുക്കുവാണേലോ V2 മൈനസ് V3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R3. ആൻഡ് സിമിലർലി I2 എടുക്കുവാണേലോ, that is V2 minus reference node. We have assumed it as 0 voltage.
സോ V2 മൈനസ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V2 ബൈ R2. എന്നിട്ട് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ദിസ് ടു ദ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ആസ് ഇഫ് ഐ ഹാവ് സെഡ് ഇൻ അവർ മെഷ് അനാലിസിസ്, നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് V1 V2 V3. ആ ഒരു കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് വരണ്ടേ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ VS ബൈ R1 മൈനസ് V2 ബൈ R1 മൈനസ് V2 ബൈ R2 മൈനസ് V2 ബൈ R3 മൈനസ് V3 ബൈ R3. We have to rearrange the same equation, last equation, and we will get VS by R1 is equal to V1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഇല്ല, സോ ഈക്വൽ ടു V2 ഇൻറ്റു 1 ബൈ R1 പ്ലസ് 1 ബൈ R2 പ്ലസ് 1 ബൈ R3 പ്ലസ് V3 ബൈ R3 അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. പ്ലസ് മൈനസ് V3 ബൈ R3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അങ്ങനെ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും. സിമിലർലി വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദ സെയിം ഫോർ നോഡ് 3. We have to apply the same for node 3. If I am applying it for node 3, then it will be current entering എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I3 ആണ്, ലീവിങ്ങിനെ ഞാൻ I4 എന്ന് പറയുന്നു. സോ കറണ്ട് എൻട്രിങ് മീൻസ് V2 മൈനസ് V3 ബൈ R3 ആൻഡ് കറണ്ട് ലീവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V3 മൈനസ് 0 ബൈ R4, അതായത് V3 ബൈ R4. സോ V2 മൈനസ് V3 ബൈ R3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു V3 ബൈ R4. അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും. V2 ബൈ R3 മൈനസ് V3 ബൈ R3 മൈനസ് V3 ബൈ R4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, or minus V2 by R3 plus V3 into 1 by R3 plus 1 by R4 is equal to 0. While solving this nodal analysis, bracket is a must. bracket ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വേണം ഇക്വേഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് LCM വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം റീഅറേഞ്ചിങ് ബോത്ത് ഇക്വേഷൻസ്. രണ്ട് ഇക്വേഷൻസൂടെ ഞാൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ബോത്ത് ദ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ റീഅറേഞ്ച് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ആ സ്ലൈഡ് മിസ്സായി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ എം സോറി. ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് ഞാനങ്ങ് എഴുതുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസിനകത്തേക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ്. So we will get our equations like this. I have rearranged this and I have rearranged it into the matrix format. കണ്ടോ, matrix formatലേക്ക് ആക്കിയുണ്ടോ? V2 V3 ആണ്. അപ്പോൾ V2 V3 ഓർഡറിൽ ചെയ്തു. 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. താഴെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് minus 1 by R3 and corresponding V3 coefficients are minus 1 by R3, 1 by R3 plus 1 by R4. V2 V3 is equal to VS by R1 0. So after writing this equation you have to check it. Just കണ്ടോ, ഈ മാട്രിക്സിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടോ? ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. കണ്ടോ, V2ൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഒന്നിച്ചെഴുതി, V3യുടെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഒന്നിച്ചെഴുതി. കണ്ടോ, V2 ഇൻറ്റു 1 ബൈ R1 പ്ലസ് 1 ബൈ R2 പ്ലസ് 1 ബൈ R3. അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി. ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതി. പിന്നെ മൈനസ് 1 ബൈ R3 അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി. പിന്നെ V3യുടെ മൈനസ് 1 ബൈ R3 എഴുതി. പിന്നെ V3യുടേത് 1 ബൈ R3 പ്ലസ് 1 ബൈ R4 എന്നുള്ളത് അങ്ങ് എഴുതി. ഓക്കെ, അതപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെന്ന്. എന്നിട്ട് അത് മാട്രിക്സ് ഫോമിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത്, എപ്പോഴും ഓർത്തോണം മാട്രിക്സ് ഫോമിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കോണം നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ റീചെക്ക് ചെയ്തോണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളം ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. V3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോളം ആയതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ദ സെക്കൻഡ് കോളം. ദിസ് ഈസ് ബൈ യൂസിങ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് മെത്തേഡ്. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ സോൾവ് ദ സെയിം യൂസിങ് യുവർ ഇൻവേഴ്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ, നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നോഡ് 3 എടുത്തില്ലേ, വി ഹാവ് ടേക്കൺ നോഡ് 3 ദെയർ, ബട്ട് അത് അല്ലാതെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒന്നിച്ച് വേണേലും ചെയ്യായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഹാവിങ് 2 വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ്. സെയിം തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് ഓർക്കുക. മെയിൻ 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നോഡ്സ്. ഹിയർ നോഡ്സ് ആർ മാർക്ക്ഡ് ആസ് A and B. 2 നോഡ്സേ ഉള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നോഡ്സ്. സെക്കൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റെഫറൻസ് നോഡ്. റെഫറൻസ് നോഡ് ഏതാ? നോഡ് എയിലേക്ക് 3 എലമെൻറ്റ്സ്, നോഡ് ബിയിലേക്ക് 3 എലമെൻറ്റ്സ്. സോ
നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, നോഡ് എയിലേക്ക് 3 എലമെൻറ്റ്സ്, നോഡ് 3 ബിയിലേക്ക് 3 എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, വി വിൽ ടേക്ക് നോഡ് ബി ആസ് റെഫറൻസ് നോഡ്. അപ്പം വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്തിനാ, വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ കിർച്ചോഫ്സ് കറണ്ട് ലോ. കറണ്ട് ലോ 2 നോഡിലേക്ക് എയും ബിയും, ബി ഐയിൽ ഗ്രൗണ്ട് ആണ്, സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ വി എ അപ്ലൈയിങ് കിർച്ചോഫ്സ് ലോ ടു വി എ, കറൻസ് എൻട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I1 പ്ലസ് I2 ആണ്, 2 കറൻസും എൻട്രി ചെയ്യുകയാണ്. സോ I1 പ്ലസ് I2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു I3. ഇനി വാട്ട് ഈസ് I1? I1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം E1 ടു നോഡ് എ. സോ E1 മൈനസ് വി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 ആൻഡ് I2 ഈസ് E2 മൈനസ് വി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ R2. ഓക്കെ, ഇത് പ്ലസ് സി എന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് E2 എന്ന് എടുത്തത്. ഇനി മൈനസ് സി എന്നായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തേനെ, വി മൈനസ് E2 മൈനസ് വി എ എന്ന് വന്നേനെ കേട്ടോ. പ്ലസ് സി എന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് E2 മൈനസ് വി എന്ന് എടുത്തത്. മൈനസ് ടെർമിനൽ, ഇഫ് വി ആർ ടേക്കിംഗ്, ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം മൈനസ് ടെർമിനൽ, ദെൻ മൈനസ് E2 വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് മൈനസ് E2. ഇവിടെ പ്ലസ് സി എന്ന് വന്നുകൊണ്ടാണ്. ദെൻ വി എ ബൈ R3 എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് I3. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വി ഹാവ് ടു റീഅറേഞ്ചസ്. ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താ അറിയാത്തത്, ദ ഓൺലി അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഈസ് വി എ. വി എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിയാത്തത്. E1 E2 വാല്യൂസ് തരും, ദേ വിൽ ഗീവ് R1 R2 R3. ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് E1 E2 R1 ആൻഡ് R2 ആൻഡ് R3 ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യുവർ VA value. Okay, so these are the main references I have referred while teaching you. And the next thing what I have to tell you, I was just randomly just fastly revising our topic. അല്ലേ, ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇനി ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ചോദിക്കും, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഇടുന്നുണ്ട്, ഒരു 5 പ്രോബ്ലം. അപ്പം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇടുന്നത് ചെയ്തിട്ട് I will come back and I will discuss the answers. Okay, then after that we will write a small exam. Okay, so with today's portion we are finishing our first module. ഇന്ന് നോക്കിക്കേ, if you have any doubt in your first module, just tell me. Either you can share by using the comment box in YouTube, or you can share it in our Google Classroom, or നമ്മുടെ അതിൽ വാട്സാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, എപ്പോഴും ചന്നം പിന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതല്ലേ, ഏതെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കും കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഹാപ്പി ലേണിംഗ്.